رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dalam sihat walafiat. Pejam celik hilang setengah bulan, tengok-tengok dah ada setengah bulan lagi dah, ya. Ramadan begitu cepat berlalu dan kita berada di akhir zaman ini. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti satu hari, satu hari seperti satu jam. Pejam celik dah keluar gaji. Tengok esok dah hilang gaji dah. Lagi laju. Kalau cerita bab gaji lah kan. Jadi dulu kemungkinan gaji tahan dah seminggu. Pasal dah beratur nak bayar sana bayar sini, lambat sikit. Sekarang keluar gaji pagi, tengok buka ping tengok la ilaha illallah, tinggal ini saja dah mula dah nak telefon sana telefon sini, mesej sana sini, nak aku nak penyah duit kau kejap. Dah mula. Ni nak cerita begitu dunia ni sudah orang kata terlalu canggih dan memang di akhir zaman terlalu masa terlalu cepat. So tuan-tuan rahmati Allah, pertemuan pada kita pada tengah hari ini kita nak ngaji satu surah Al-Mulk. Lepas tu kita cerita sikit bab Al-Quran insya-Allah untuk Ramadan. Tak ada nak cerita bab tajwid, tak ada, kita ngaji je surah Al-Mulk. Kita tadarus surah Al-Mulk lah hari ni, ya. Baik. Lepas tu kita akan cerita tentang fadlul Quran ataupun tentang Ramadan, ya. Kita muzakarah sama-sama insya-Allah. Baik, kita buka surah Al-Mulk 562. Buka surah 562 surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت
سوءت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada seksa kubur, ya. Dan Allah Ta'ala beri ganjaran buat kita mengaji Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan Allah. Bulan Ramadan ini special, untuk Allah Ta'ala beri berlipat kali ganda pahala untuk kita semua sebagai Muslim, Muslimah. Bulan puasa ni Allah Ta'ala kata bulan aku. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita sebanyak mana kita buat amal ibadah, tuan-tuan. So ganjarannya berlipat kali ganda pada bulan Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa dan dia iman dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan dia tak ambil kira, maknanya dia tak ada kata puasa ni beban, tak ada. Dia memang betul-betul jujur, ikhlas berpuasa kerana Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahu Akbar. Bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kalau kita tak kejar untuk mengerjakan amal ibadah, Ramadan akan pergi, akan tinggal kita. Ramadan tak tunggu kita. Ramadan tak tunggu kita. Jadi kita, alim ulama dulu, 6 bulan sebelum Ramadan tu dah berdoa dah, ya Allah, berilah kepada aku nikmat kesihatan, ya Allah. Lama lagi Ramadan. Kita ni seronok pula. Bila Ramadan dah habis, seronok pula. Pasal apa? Nak pakai baju raya. Takut lambat nanti Ramadan. Kalau Ramadan 3 bulan, aku rasa baju raya tak muat, kan? Jadi ada orang nak kecepat habiskan Ramadan. Alim ulama sedih mereka nak meninggalkan Ramadan. Jadi kita termasuk pada golongan mana? Tengok balik amal ibadah kita. Sebab apa? Sebab Ramadan ini kemungkinan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramai kita tengok dekat Facebook ada gambar black and white, hitam putih lah. Kembali ke rahmatullah saudara sekian-sekian, saudari sekian-sekian. Bulan Ramadan dah nak macam mana? Sebab benar, mati itu benar. Dah sampai ajal kita, giliran kita kena pergi. Hai ustaz, Ramadan tak habis lagi ni, amal ibadah tak cukup lagi. Tak abang, saya, bila Allah Ta'ala kata kun fayakun, bila kita kata fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi bila datang ajal, tak boleh nak lambat, tak boleh nak cepat, tuan-tuan. Jadi sedikit peringatan buat kita semua. Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita, insya-Allah. Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan, dengan penuh semangat, dengan penuh tenaga. Kita tak nak Ramadan tahun ini moyok, tak apalah, masih muda lagi, baru 32, kan? Atau baru tak pencen lagi, lama lagi, tunggu pencen lah kita malah amal ibadah. Ada orang bertangguh-tangguh amal ibadah, tuan-tuan, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, pergi kepada kolej, masuk universiti, masih tangguh-tangguh lagi. Apa dia? Contoh, mengaji Quran. Tangguh, kan? Kita kata mengaji Quran, daripada dulu sampai sekarang ni, baca Yasin, baca surah Al-Mulk pun lebih kurang sama. Nada yang sama, tidak ada perubahan. Kemungkinan tuan-tuan taklah, kan? Sebab dah belajar, kemungkinan surah Al-Mulk tu agak ada perubahan. Jadi ada yang tertangguh-tangguh lagi, nak belajar, tengok-tengok dah pencen. Bila pencen dah tak sihat, sakit gout, darah tinggi, kencing manis, gigi pun dah tak cukup sempurna dah.
Macam-macam alasan. Semput. Bila seorang ngaji, tak boleh lah Ustaz. Fakta umur Ustaz, dah berusia Ustaz. Habis tu saya nak tunggu bila abang sampai abang akhir hayat abang, sampai akhir hayat kakak. Tak boleh dah. Sebab kita perlu pada pulun daripada sekarang. Tak boleh tangguh lagi dah. Sebab apa? Sebab kita tunggu giliran kita. Yang sebut tadi tentang maut, tentang mati. Ustaz, jangan cerita bab mati. Tak, saya kena cerita bab mati supaya jadi peringatan buat kita, getuk hati kita ni. Di manakah amal ibadah aku? Ramadan setahun sekali datang, malam pertama je, malam kedua je rajin ke masjid, malam ketiga jemaah yang sama je yang datang masjid. Sedih tau. JK masjid buat macam-macam program. Sila buka puasa di masjid, kami ada sediakan aiskrim. Tu pun nasib baik anak ajak kita, bah, jomlah bah pergi masjid negeri, ada aiskrim. Abah pun terliur aiskrim pergi. Kita orang ada sedia aiskrim tau, tuan-tuan, dekat masjid negeri setiap hari Ahad. Datang, makanan sedap sana. Okey. Sahur pun ada, iftar pun ada. Qiyamul Lail start pada malam pertama sehingga malam kedua pada Ramadan sehingga akhir Ramadan. Qiyamul Lail. Tuan-tuan nak iktikaf pun datang, bawa keluarga. Ada alasan dah kan. Ini Ustaz ada promo ni, datang kalau boleh datang. Sebab apa? Sebab peluang Sebab ramai yang bukan pada MBI datang, ramai daripada jauh pun datang nak tidur ke masjid negeri. Lepas subuh balik tidur kat hotel Concord ataupun Mardiyah sebagainya. Nak pergi umrah tak dapat cuti, aku sewa je lah dekat ni, tidur sini masjid negeri. Boleh buat amal ibadah. Tuan-tuan rahmati Allah, cuba kita tengok Ramadan, pejam celik malam ni start witir dah tuan-tuan. Malam ni start witir dah, start pada awal Ramadan. Kunut, saya tersasar pula kunut. Malam ni start kunut tuan-tuan. Jangan tersasar pula nanti kan imam tu Sami'allahu liman hamidah, tu imam pula buat tegih-tegih pula, contohnya Allahumma hdina fi ma, memang separuh masjid sujud rokok sebagainya. Ini teknik teknik ni ada imam ni. Saya yang sebelah kanan ni imam semua ni, yang belakang muslimat, kemungkinan imam sama-sama muslimat lah kan. Jangan guna teknik yang salah takbir. Sami'allahu liman hamidah. Jemaah ingat kita sujud malam ni imam lupa nak bagi tahu, kata kunut malam ni ada kunut. Bilal pun lupa nak bagi peringatan, semua lupa. Imam pula tartib takbir betul-betul. Ini saya cerita bab imam sikit saya masukkan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait. Terus cepat masuk. Jangan Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina. Memang makcik tu cabut lutut dah, nak bangun balik. Bayangkan kita yang sakit lutut ni, bila turun nak bangun balik, nak reverse balik, memang confirm agaknya sukar. Ini teknik tuan-tuan. Jangan, kecuali imam tu lupa lah kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saja buat lawak sikit bagi hilang mengantuk. Saya tahu semua malam tadi 2 juzuk dah ni, seorang-seorang 2 juzuk. Mengantuk, penat, qiyamul lail lagi. Orang solat tahajud, kita solat terkejut. Macam-macam lah cerita Ramadan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya tak nak cerita bab kita tak nak sembang kosong Kita nak cerita, jom kita ketuk hati masing-masing. Ustaz sendiri pun, kalau saya tak bertugas, saya rasa macam malas juga. Tapi bila bertugas, terpaksa kena jadi imam subuh, qiyamul lail. Dia kata, Ustaz, tolong ngaji, ada majlis khatam Quran. Pergi, baca juga Quran. Kalau balik ke rumah, mengaji Quran. Tapi kalau kita tidak ada nawa itu betul-betul, maka ubat tidur adalah buka Quran. Ini satu perkara yang tak elok lah. Ini habit Orang kata kalau nak mengaji Quran, kalau susah nak tidur, senang je akak ambil wudu, akak baca Quran 3 ayat surah Al-Mulk, confirm mati syahid dah. Ya, tak percaya, cuba. Cuba. Tapi kalau kita pasang niat, aku nak tidur selepas aku habiskan surah Al-Mulk, gagah juga. Memang syaitan dia akan hantar. Tapi bulan Ramadan syaitan tak ada, cuma nafsu kita lah. Sebab kita dah terdidik 11 bulan, kita dah ikut hawa nafsu kita, ikut syaitan. Ikut punya kita tu. Masuk Ramadan pun malas juga, tak nak mengaji. Orang kata Ramadan ni diikat syaitan, diikat dan sebagainya. Tapi kita masih lagi habit, kerana kita 11 bulan kita dah ikut je. Jadi bila datang Ramadan,
terbawa-bawa lagi persikap yang malas tu. Cuba kita tengok balik. Malam pertama je kita baca Quran 3 muka surat. Lepas tu makin kurang 2 muka surat. Lepas tu dah jengak dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak cerita ya. Kalau dekat Mekah, pengalaman saya dekat Masjid Haram, pakcik-pakcik yang pencen, semua orang banyak yang mereka sibuk nak iktikaf dekat masjid. Dan dia orang tinggalkan segala bisnes, tuan-tuan. Ini daripada alim ulama dulu pengarang-pengarang ahli ulama kita, bila tiba je Ramadan, tinggalkan segala amal, segala aktiviti yang kita selalu buat. Pengarang kitab, ada bisnes, semua dia akan kurangkan. Bahkan tinggalkan semua aktiviti, dan dia fokus untuk nak mengaji Quran. Tuan-tuan, kita MBI bagi tak peluang? Boleh je tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak. Bos kita pun taklah garang sangat kan. Sambil-sambil tu kita mendengar Al-Quran, boleh. Masalahnya kita nak tak nak je. Zaman sekarang ni zaman cukup canggih kan. Kalau kita beli Bluetooth dekat TikTok, Bluetooth yang amgras tu, atau jenama-jenama yang tak beli, yang jenama mahal lah, bubuh kat sini, letak kat telinga kita ni kan, sambil mendengar Quran. Buka YouTube, buka MP3, dengar surah-surah sambil kita buat kerja. Banyak pahala. Dulu tak ada. Dulu sahabat-sahabat dulu mengulang, sambil-sambil membaca Quran, mengulang. Tak ada sembang-sembang, tak ada. Baca Quran. Patutlah ahli ulama dulu, sahabat khatam Quran satu hari sekali, 2 kali. Kita tak payah dah sekali 2 kali. Kita baca 2 muka surat setiap waktu, 2 muka surat setiap waktu. Boleh kita baca satu hari 1 juzuk kan. 2 helai sebelum subuh, 2 muka surat sebelum subuh, 2 muka surat selepas subuh. Kiralah setiap waktu 2 muka surat. Bukan 4 muka surat, 2 helai. 5 waktu, tak, 10 helai. 10 helai, 1 juzuk berapa helai kertas? Tuan-tuan, 1 juzuk berapa helai kertas? Berapa muka surat? 10 helai muka surat 20. Jadi kalau kita nak, kita buat barnamij, sistem, aku niat nak baca Ramadan tahun ini, aku nak khatam, maka ini sistem dia untuk khatam Quran sebulan Ramadan. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam nak khatam 2 kali, tuan-tuan double lah. Rasa tahun ni aku nak buat setengah juzuk dulu lah, cuba. Yang penting kita buat. Jadi Ustaz patah balik pada orang Mekah kan, tak ada masa nak borak-borak. Dia orang pergi ke Masjid Haram petang, pukul 4, bubuk-bubuk masuk Masjid Haram, booking tempat masing-masing, bawa bekalan. Bukan bekalan kita ayam golek, kita ada boleh masuk dalam Masjid Haram, tuan-tuan. Dia boleh masuk dalam Masjid Haram, tu sambusa, kari pap, curi-curi je bubur dalam poket. Ustaz ingat ustaz lah. Kalau bubur dalam beg, memang confirm dia akan kata la mamnu', tak boleh masuk, dilarang. So segala makanan-makanan yang berat tak boleh. Hanya kurma dengan air kahwa ataupun teh macam tu lah, syai. Jadi orang Arab budaya dia suka bawa satu beg yang kita dapat, beg MBI tu warna hitam tu, tapi yang keras, yang besar sikit. Yang ini besar sikit, dia boleh letak dia punya TO, jak TO yang jenama Arab ni saya tahu nama apa. Lepas tu cawan dalam 5. Sekarang ni tak pakai cawan kaca dah, dia pakai cawan plastik. Semata-mata untuk siapa yang datang memang dia akan bagi. Itu nak cerita untuk orang Arab ni, bulan Ramadan dia orang kejar-kejar buat amal ibadat tau. Amal ibadat, baca Quran, iktikaf. Lepas tu duit dia banyak dalam poket kanan kiri dia, dalam jubah dia. Nampak kanak-kanak, ta'al, bagi 5 riyal. Saya ingat lagi masa saya belajar tahfiz dulu, dia panggil kadang-kadang yang pemurah ni, dia bagi 50 riyal, dia bagi 100 riyal. Jadi besok cari balik, mana pakcik ni tak main mari pakcik ni kan. Rupanya pakcik tu memang datang daripada luar negara. Jadi nak cerita kepada tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan ibadah, bulan kebajikan. Orang Arab tak ada masa nak borak-borak, nak mengumpat sama-sama kita kan.
Kita kadang-kadang ni bila bulan Ramadan tak ada cerita apa, kita contoh pergi membawang dan sebagainya, so kurus Ramadan kita. Tengok-tengok waktu petang nanti, Allah, mula-mula puasa tu gemuk lagi, bila petang tu dah kurus dah. Tak percaya, cuba tengok macam mana asbab-asbab nak kurus puasa. Pergi pasar Ramadan, macam-macam. Ada yang pakai kain tak cukup kain, ada yang pakai macam-macam jenis manusia di sana kan. Ada yang tutup aurat, ada tak tutup aurat. Terus kita tengok sana sini, dah mula kurus puasa kita. Pagi tadi gemuk lagi puasa kita. So tuan-tuan, orang Arab tak ada. Orang Arab yang saya ingat, kalangan-kalangan yang usia seperti kita ni, mereka ni memang kejar buat amal ibadah. Dan saya terikut dengan abang-abang yang warak-warak ni. Saya ingat dia bawa saya pergi ke Masjid Haram. Saya ingat lagi. Dan sebaik ada abang-abang yang baik. Kalau tak, ramai member-member saya bulan Ramadan merecun sama juga daripada dulu. Merecun, main-mainan, main gasing ke, main mainan-mainan yang orang kata yang biasa dimain pada bulan Ramadan. Tapi saya habis balik apa ni, solat Nabi Muhammad, tarawih, balik main, baru nak main kawan-kawan. Tapi sepanjang bulan Ramadan kebanyakan selalu ikut abang-abang yang warak ni, belajar pada mereka. Dan kalau tahfiz, saya pergi tahfiz balik. Nak cerita apa dia? Pengalaman yang saya ada ni untuk kita bawa dalam hidup kita di Malaysia. Contoh, kita hidupkan suasana membaca Al-Quran di office. Sebab kalau kita hidupkan suasana ini, orang kata puasa kita tu bukan hanya puasa menahan dahaga dan lapar sahaja. Sebab ada orang pada kalangan kita, sepanjang hari dia tahan perut, tahan makan, tahan minum, itu je yang dapat pun. Tapi baca Quran tak ada, zikir pun tak ada. Jadi cuba kita sama-sama rebutkan masa ini kita bersama dengan kawan-kawan, rakan-rakan. Kalau kawan rapat kita, Mat, kau baca semuka, kau baca setengah muka, kau baca. Sama-sama baca, tak payah kita tunggu nak buat grup besar. Yang penting ada kelainan Ramadan tahun ini, ada azam yang baru. Ini yang kita nak. Masya Allah, kita tengok sekarang ni dalam grup WhatsApp pun ada tadarus 1, tadarus 2, tadarus 3. Maknanya kalau tadarus 3 tu maknanya 3 kali tadarus khatam. Kalau kira betul-betul tak baca pun semua tu, tapi bagi-bagi. Kak Long, Acik baru ada 3 muka surat lagi. Kalau tolong 3 muka surat tu Acik tak sempat nak habiskan hari ni. Tolong. Tok kawan, siapa lagi nak tolong patung saya ya? Ada 3 muka surat, ada 2 muka surat. Kan dalam grup kan ramai. Katalah kita ni MBI 30 orang. Kan? Kita janji seminggu ni kita nak khatam Quran. Bagilah, agihlah. Seorang 1 juzuk ke? Saya tengok hujung hari Jumaat tu, saya mak balik. Ada yang like hijau, dah khatam. Ada yang tak like lagi. Ramai yang tak like ni. Jadi bagi tahu, siapa yang belum khatam lagi, tolong bagi tahu ya, kami bantu, kami support. Ada? Bagus tu. Anda buat tak kita? KMBI? Ada? Kemungkinan grup luar kot kan. Grup MBI cuba buat. Bagi-bagi semua. Berapa staff semua sini? Berapa staff semua? Saja saya bagi cadangan ni. Buat grup, masukkan nombor, buat grup 30, katalah 30. Seorang 1 juzuk. Alamak, banyaknya ustaz. 1 juzuk banyak? Tak ada banyak tuan-tuan kan. Buka YouTube, ikut je. Juzuk pertama Alif Lam Mim. Bukalah YouTube dia, follow je lah Syekh Misyari ke, ikut dia. Dia panjang, kita panjang. Syekh tu masuk longkang, kita tak payahlah bagi syekh seorang masuk. Contoh, maknanya kita ikut, follow tok-tok guru kita baca. Tak ada lah mana ada masuk longkang. Maksud saya, kalau syekh baca tajwid, kalau kata ya pembaca tu salah, kita jangan ikut dia kalau kita faham tajwid. Tapi kebanyakan majoriti lah dalam YouTube ni, insya-Allah bacaan-bacaan mereka tu agaknya ikut tajwid dan sebagainya. Tengoklah pada syekh-syekh yang ma'ruf kan. So tuan-tuan boleh saja, nak tak nak je. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Ramadan bagi kita, saya rasa kita ni dalam keadaan yang terlalu zon selesa ya. Tuan-tuan di sana sebelum Ramadan tu mereka tak ada makanan dah. Kita ni bulan Ramadan je
Tu pun dah mengamuk dah, masuk nak buka puasa petang, dia orang serve lambat dan sebagainya, kita dah mengamuk dah. Hari dah tahan perut pada pagi sampai petang ni, you all buat macam tu lebih kurang, kita orang ada 1 jam dah ni, tak tahan ni kan, marah. Tuan-tuan, ingat di luar sana ada yang kelaparan bukan bulan Ramadan, dah sepanjang tahun. Kalau mati itu bukan mati kerana kencing manis, bukan mati kerana gout, bukan mati kerana darah tinggi. Mati mereka mati kerana kelaparan. Saya tengok 2-3 hari lepas, dah bulan Ramadan Al-Mubarak kan. Jadi keluarga kita di Palestin keluar pada rumah masing-masing, ketakutan dan sebagainya kan, bawa selimut, buat apa, Allah tak sanggup nak tengok lah tuan-tuan. Jadi kita doakan ya, semoga Allah Ta'ala beri kemudahan untuk mereka bulan Ramadan ini, diluaskan rezeki, dilindungilah mereka daripada segala ujian yang berat ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni dalam keadaan zon selesa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, kita tak bersyukur, maka kita akan termasuk pada golongan-golongan orang yang rugi. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalau kita banyak bersyukur, Allah Taala akan tambah lagi pahala, tambah lagi rezeki buat kita, tambah lagi apa dia, ilmu, apa dia, pengalaman, benda-benda yang baik lah. Kita banyak bersyukur. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak kira nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, rakyat Malaysia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita nak kira, nak hitung, memang tak dapat nak hitung satu persatu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba kira dalam doa tuan-tuan, adakah tuan-tuan sertakan doa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada tuan-tuan daripada anugerah, daripada rezeki, rezeki anak, rezeki suami, rezeki isteri, rezeki rumah, rezeki kereta, rezeki, banyak rezeki lah. Adakah tuan-tuan sempat nak berdoa semua tu? Ya Allah, terima kasih ya Allah, berikan kepada aku isteri, berikan kepada aku anak, rumah yang dah beli tu alhamdulillah kunci dah dapat dah ya Allah, bersyukur. Ada cerita satu-satu dengan detail, ada tak? Tak ada. Tak ada. Kadang-kadang kita doa apa macam tu je, macam tak berapa nak ikhlas. So tuan-tuan rahmati Allah, jadilah orang yang banyak bersyukur. Lagi-lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini latihan untuk kita menjadi orang yang banyak bersabar. Sebab bulan Ramadan ini yang kaki makan, dia kurangkan makan. Betul tak tuan-tuan? Bulan Ramadan, ramai tak yang turun badan dia? Badan dia turun 3 kilo, 4 kilo, ada tak? Cuba angkat tangan. Ustaz angkat tangan lah. Ustaz angkat tangan. Ustaz 3 kilo, 4 kilo biasa turun bulan Ramadan kan? Tapi habis Ramadan, naik 8 kilo. 2 kali ganda turun. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan, bulan makan dah. Tapi ustaz kerana jadi imam qiyamul lail sana, imam tarawih sini, so selera tu kurang dah kan. Banyak kurang rehat dan sebagainya. Tapi open house habis Ramadan, lagi amat dahsyat makanan kita. Kan budaya kita ni masya-Allah. Sepanjang tahun tuan-tuan cuba pernah kaji tak? Saya kaji. Saya kaji sepanjang tahun kita kerja makan je. Cuba tengok. Ramadan bulan makan tak? Sebenarnya bulan ibadah, makan juga kan. Okey, habis Ramadan, Syawal, makan tak? Makan. Apa dia? Nak tajuk apa kalau Syawal? Open house. Okey. Zulkaidah, apa tajuk dia? Orang kahwin. Lagi, orang nak pergi haji. Doa selamat, ustaz, datang ustaz rumah kami, doa selamat ustaz. Wah, bayangkan ni semua nak pergi haji ni. Ustaz, jangan lupa ustaz datang rumah saya. Sabtu pertama, Sabtu kedua, Ahad semua. Tengok-tengok, satu Selangor, satu KL, jemput ustaz. Ustaz, jangan lupa ustaz, doa selamat rumah saya pada tarikh tersebut. Tak dapat nak pergi semua kan? Makan tak? Makan. Okey. Masuk haji. Masuk haji. Ayah haji. Apa tajuk apa lagi? Kurban. Makan lagi. Masya Allah. Okey. Makan kambing, makan lembu. Lepas tu habis Zulhijjah, jemaah haji balik pula ni. Jemaah haji balik akhir-akhir Zulhijjah ni. Dia buat majlis apa pula? Doa selamat. Doa majlis syukur. Majlis kesyukuran kerana pergi haji balik dengan selamat. Makan tak? Makan lagi. Muka yang sama ni. Makin tembam. Naik tak 8 kilo? Memang naik 8 kilo kalau kita kaki makan lah. And lepas tu habis apa ini Zulhijjah haji, masuk Muharram. Oh, panggil apa Muharram? Kan Mak Hijrah. Majlis Mak Hijrah, jemputan sana, majlis Mak Hijrah, ada forum sini, jamuan sini. Makan lagi.
Asyura tak Asyura, makan lagi Asyura kan. Hari berbuat Asyura dan sebagainya, makan tak? Makan. Lepas tu masuk Safar. Adalah sepanjang setahun. Lepas tu masuk Rabiul Awal. Maulid sana, abang ni buat maulid, kakak ni buat maulid. Datang rumah saya tu, kita ada baca malam ni, baca berzanji malam ni. Ada baca rawi malam ni rumah saya. 4 ekor kambing, ayam mandi, nasi mandi. Orang datang, makan lagi. So sepanjang tahun tu banyak makan kita. Sepatutnya kita ni kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok masyarakat kita, banyak yang berisi. Kan? Kalau pergi ke luar negara lain, banyak yang orang kata yang kurang macam saya lah, kurang sihat lah. Maksudnya kurus lah. Kan? So kita bersyukur apa yang kita ada. Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat kemerdekaan kepada negara yang tercinta. Allah Ta'ala berikan kebebasan kita untuk mengerjakan amal ibadah. Kita tak perlu takut siapa nak ganggu kita. Tuan-tuan, di luar negara, yang negara-negara yang tertindas ni, pegang Quran ni, nak baca Quran ni, rindu bang, rindu kakak nak baca Quran ni, menangis-nangis ni, Quran duduk kat rak ni, menangis-nangis, ya Allah mana Quran, aku nak Quran ya Allah, aku nak baca Quran ya Allah, aku rindu pada Quran, aku lama tak buka Quran ya Allah, menangis-nangis ni. Sebab apa? Sebab kalau pihak penjajah tengok orang tu baca Quran, dapat tangkap, tak nampak matahari dah akak, tak ada dah antara mati dengan hidup. Bayangkan, bebas tak? Tak bebas. Kan? Sampai gali lubang ni, nak menyorok takut orang dengar kita baca Quran. Kita, Masya Allah, seorang masjid baru ni tutup sekejap je, masa Covid tu je tutup sekejap. Surau masjid tutup sekejap. Tu pun dia komplain ketika tu je. Lepas tu buka pas balik, yang komplain tak datang pun. Yang datang jemaah setia tu je, yang lebih kurang yang sama. Yang komplain, kenapa Tuan Nazir ditutup, kenapa Tuan pengurusi tutup masjid, viral, marah dan sebagainya. Yang komplain tu tak datang dah lepas tu, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita harap istiqamah kita dalam mengerjakan amal ibadah. Sebab apa? Sebab perkataan istiqamah ni lah yang paling susah sekali kita nak gunakan. So tuan-tuan rahmati Allah, negara kita diberikan kebebasan buat kita untuk mengerjakan amal ibadah. Surau masjid terbuka untuk kita, masjid negeri terbuka untuk iktikaf, untuk tidur di masjid, membaca Quran dan sebagainya. Dialu-alukan datang. Saya bukan apa, kita nak tahu kata kita ni dalam keadaan yang amat-amat keadaan zon selesa. So kalau kita tak bersyukur, kita akan jadi lemau, kita akan jadi malas, terbawa-bawa sikap yang selain pada bulan Ramadan, terbawa-bawa dalam bulan Ramadan. Orang lain dah sampai ke puncak, kita masih lagi duk delay, duk blur, duk lambat. Orang dah pergi jauh dah. Umpama macam kita ni dengan kawan ni bisnes, kita pada modal sama modal kita ada. Awak ada 5,000, aku ada 5,000. Tapi kerana dia aktif, dia rajin, dia bina balik 5,000 dia tu, macam mana dia nak rolling 5,000 dia. Kita Shopee, kejap, Shopee, tambahan tak ada. Memang dah dapat 5,000, tapi tak ada tambahan. Tapi orang yang pandai bijaksana, aku dapat 5,000 ni, aku nak rolling balik 5,000 ni, aku nak bagi 10,000. Macam mana? Dia kegunaan dia untuk keperluan sahaja. Katalah baru beli tudung minggu lepas, tak beli dah minggu ni, tak beli dah. Aku tak buka lagi TikTok. Ni dah beli minggu lepas, buka lagi TikTok, nak tengok lagi. Warna ni dah ada ni, ala offer pula. Aduh, tak apalah, abang tak tahu. Shopee bunyi sampai. Mari pula abang pula sama pula, jangkit dengan isteri pula, tengok kasut bandel. Nike beli dah. Ni Adidas ni sama warna ni, beli lagi. Sekarang ni ya Allah tuan-tuan, cukup mudah untuk nak habis duit. Nak cerita tuan-tuan, duduk dalam rumah, duduk dekat office, senang kita nak pahala, nak membazir, nak buang duit, sangat-sangat mudah. Maka kita pilihlah konten yang baik yang berada di smartphone kita. Kalau kita guna konten mendengar Al-Quran, dengar ceramah dan majlis ilmu, maka kita akan dapat apa yang kita kehendak. Tapi kalau kita ni jadi jenis orang yang ikut hawa nafsu kita, tak ada siapa nak halang aku pun, maka kita termasuk pada golongan orang-orang yang terbabas, orang-orang yang tak bersyukur. Maka habis Ramadan, orang lain dah sampai ke gunung dah pahala dia, kita baru duduk ke level bawah. Tengok-tengok tahun depan kita tak diberikan nikmat sihat seperti tahun ini, maka kita tengok pergi ziarah
dia dekat hospital. Kenapa Abang Haji ni macam mengalir air mata ni? Kenapa makcik ni aku pergi ke hospital nampak dia macam lain macam ni? Makcik kata nak cakap tak boleh, dah stroke separuh ni. Pakcik pun sama juga. Contoh, bukan kita ni, nak cerita saja, gambaran-gambaran. Tahun ni sihat, tahun depan ditakdir oleh Allah manusia yang diberi keuzuran, maka kita pergi tengok kenapa dia mengalir air mata tu. Dia sudah menyesal Ramadan yang ada pada tahun tersebut, dia tak boleh buat ibadah dengan sempurna, maka ditangguhkan yang tahun lepas, yang 2 tahun lepas, 10 tahun lepas, duk tangguh-tangguh. Orang selalu datang Ramadan dia khatam sekali. Kita awal Ramadan sahaja semangat, 3 Ramadan lepas semangat, 5 Ramadan hilang, tak tahu kat mana. Datang balik hujung-hujung Ramadan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, masa kita ni amat cepat di akhir zaman ini. Janganlah jadi orang yang leka dengan smartphone, leka dengan perbuatan-perbuatan kita yang rutin harian kita. Tukar rutin kita pada bulan Ramadan. Jangan jadi orang yang ikut rutin yang bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Muharram. Tak, tukar untuk plan. Aku nak bawa Ramadan ini, aku ada jadual khas aku bulan Ramadan tahun ini, dan aku akan bawa akhlak bulan Ramadan ini, baca Quran bulan Ramadan tahun ini, amal ibadah, kebajikan, semua yang baik ini aku nak bawa pada bulan Syawal, aku nak bawa pada bulan Zulqa'aidah, aku nak bawa pada bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, sehingga Ramadan akan datang. Upgrade balik. Jangan kita hanya untuk bulan Ramadan. Memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tapi amalan itu bukan terhad pada bulan Ramadan sahaja. Bahkan kita nak tambah lagi pada bulan Ramadan. Kita nak kejar pahala ekstra pada bulan Ramadan. Lagi pula, ingat tuan-tuan, 15 pertama dah terlepas pada kita tu. Tapi tuan-tuan jangan terlepas lagi 15 terakhir ni. Ada kalangan kawan-kawan yang tak elok. Dia kata, kamu hang tak payah dah kejar lah sebulan tu, penat je sebulan tu. Lepas tu hampir kejar hari 10 akhir tu. Kita pun datang 10 akhir. Okey Mat, aku dah mari 10 akhir ni, jomlah. Okay, kita iktikaf malam ni baca Quran. Okey Mat, tak payah. Kenapa? 10 akhir tak payah, puluh semua tu. Dia ada malam-malam tertentu, malam ganjil. Kita pula ikut pula. Ya ke? Tak payah, penat je. Mana 20 tak payah, mana 21. Elok kawan tu nak start mana 21. Jumpa dengan Mat pula. Mat, aku jomlah kita ngaji ni. Tak payah. Aku dengar ustaz tu kata, aku dengar lah malam qadar ni biasa malam 27. Dia tangguh-tangguh daripada sebulan. Dia diskaun, dia potong. Tengok. Elok malam 27. Ustaz pernah cerita tak? Isteri ajak hari 26 Ramadan, isteri ajak, bang, jom nak pergi baju raya bang, dah 3 hari lagi ni bang ni, tak sempat ni, kita buat ajak yang, jom lah yang malam 27 pergi shopping 1 hari, pergi dekat Jekyll, pergi dekat Kamda, pergi dekat mall tu, mall ni ICT, mana-mana semua mall, pergi shopping sehari penat. Balik rumah buka puasa, semua benda menu kanan kiri penuh, makan puasa, makan kau punya makanan petang tu, lapar ni sebab sehari shopping. Tertidur satu keluarga, bangun subuh esok pasal terlalu penat. Orang lain dapat Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul Kamda. Pasal apa? Tak, pasal kita tangguh-tangguh. Duk kau kata, ni saya dengar pun daripada kawan-kawan ustaz-ustaz kata, ada 2 malam. Malam Al-Qadar ke malam Al-Kamda. Kalau kamu dapat Al-Qadar, untung kamu di akhirat esok. Dapat Al-Kamda, habis duit, amalan ibadah pun tak ada. Contoh kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, shopping tak ada masalah, tapi kena ada sistem, ada jadual khas untuk kita beribadah. Jangan tangguh-tangguh lagi, kerana tahun ini kemungkinan Ramadan yang terakhir buat kita. Ini yang selalu ustaz ingat. Kalau saya tidur, mana tadi saya tidur, saya kata harap aku bangun besok dengan keadaan sihat walafiat. Tuan-tuan, saya nak bagi ingat satu peringatan dalam hadis Rasulullah SAW. Nikmat, 2 nikmat ni kalau hilang, tak terasa keindahan dalam hidup kita. Kalau bangun keadaan kita tak sihat, ditarik nikmat sihat. Akak abang ada duit sebesar gunung pun, agak rasa macam puas hati tak dengan kenikmat yang tak sihat ini, dengan duit yang kita ada, boleh guna tak kepuasan kita? Tak ada. Ataupun kita bangun dalam keadaan kita sihat, buka wallet, nak bayar kereta untuk bulan ni tak dapat bayar,
hutang-hutang yang kita perlu bayar pada bulan ini tak dapat bayar, cek balik dekat akaun kita, memang tak cukup untuk nak belanja pada bulan ini. Agak-agaknya kita rasa bahagia tak? So dua benda ni tuan-tuan. Saya yakin kita ni semua makan gaji. So bersyukur apa yang kita ada. Pilihlah apa yang keperluan yang hakiki di sudut penjual beli dan sebagainya. Ramai di luar sana ada yang fikir-fikir nak beli baju raya, tak tahu nak pakai apa tahun ini. Pakai je lah baju raya yang ada. Sebab apa? Dengan keadaan yang kita ada sekarang ni, pandai-pandailah kita belajar, kita kena cermat dan sebagainya. So Ramadan tahun ini, kita janganlah fokus pada benda-benda yang lain. Jajahan-jajahan luar tu memang akan datang. Kalau buka je TikTok, memang tak terasa. Berapa minit pun kita tak terasa, sehingga handphone jatuh muka kita pun sambung lagi tengok TikTok tu. Dia punya minat. Tapi bila mengaji dan 3 ayat terus mengantuk dan sebagainya. So tuan-tuan rahmati Allah, inilah peringatan mesra buat kita semua daripada pengalaman yang kita lalui sama-sama. Tengok di mana kelemahan kita, tacak balik, betulkan balik apa yang kita pergi, apa yang kita ikut, hawa nafsu kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada tuan-puan nikmat sihat wal afiah. Cukup untuk hari ini. Selalunya ada air apa ni, Evian hari ni tak ada. Sebab apa? Semua pakat tengok sebut air pun dah rasa macam telan aliur. Tuan-tuan rahmati Allah, cukup untuk bulan Ramadan ini peringatan mesra. Malam ni, malam kita dah sampai ke puncak, nak turun landing dah. Lagi laju tuan-tuan Ramadan. Tuan-tuan, kita dah sampai ke puncak dah ni. 15 yang pertama, malam ni start kunut. Maka tuan-tuan tak percaya, cuba tuan tengok. Tengok sekejap je hilang 10 akhir nanti. So tuan-tuan, kejarlah masa kita untuk mengaji Al-Quran, buat amal ibadah. Nampak orang yang nampak kurang, yang kurang upaya, sedekah-sedekahlah. Beri apa yang perlu, apa yang patut. Makanan ke, sumbangan duit, untuk mengurangkan beban-beban mereka. Itu amalan-amalan sahabat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak jumpa awal Syawal, saya mohon maaf ya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bukan semangat nak beraya, tapi kena minta maaf awal-awal pasal kita tak jumpa. Sebulan sekali jumpa. Kemungkinan kita jumpa di hujung akhir Syawal pula nanti. Dia dah basi dah rayanya. So selamat beribadah 10 akhir. Saya ucapkan semoga kita keluar pada bulan Ramadan tahun ini penuh dengan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pada golongan minal faizin, orang-orang yang menang di bulan Ramadan ini. Dan selamat menyambut bulan Syawal, bulan hari kemenangan bagi orang-orang yang beribadah sepenuhnya bulan Ramadan. Maka raya dia akan rasa raya yang paling memuaskan dia. Tapi kalau amal ibadah kurang bulan Ramadan, raya gitu je lah. Sebenarnya raya pertama ni kemenangan bagi orang yang buat ibadah sepanjang bulan. Dia penat, dia usaha. Hari itulah jangan buat pergi warak pula, puasa pula hari raya pertama pula. Aku nak amal ibadah aku ni banyak ni, aku nak puasa hari pertama. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Puasa hari yang kedua. So jangan lupa puasa 6 watba'ahu min 6 Syawal. Dan jangan lupa sambung selepas hari pertama, sambung 6 hari lagi. Tengoklah atas keuzuran, atas kemudahan. Jangan lupa, mudah-mudahan seperti mana dia puasa sepanjang tahun insya-Allah. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.